वंदे लोकोतिलकं सतत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमद जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। गोसाइंदा मुर्मुषु व्यक्ति को 15 दिन धरी बंचाई रखिथिले किपरि? प्रमथ बाबू को तांको मृत स्त्री सहित कथा कराई देले श्री श्री ठाकुर। नफरदा को डाकी भूत देखाइले श्री श्री ठाकुर। श्री श्री ठाकुर फोटो देखी पागल भली माती उठिले एक वृद्धा महिला। श्री श्री ठाकुर थिबा घरे कौन भूत अछि? जदि जानिबा को चाहुचंती तेबे भिडियोटी को संपूर्ण देखिबा को अनुरोध। आउ चैनल रे जदि नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहिला। सेतेबेलर कुष्टियार रेलवे ओभरसियर थिले श्री प्रमथनाथ गांगुली। तांकर स्त्री मृत्युशज्यारे। दीर्घ दिन धरी से बहुत असुस्थ थिले। डाक्तर गोकुल मंडल चिकित्सा करुथिले तांकर। आज शेष जवाब दे दैछंती डाक्तर। आउ 1 घंटा मध्यरे मृत्यु निश्चिंत। घरर पिला छुआ माने आकुल होई कांदुछंती। आउ घरर बड़ माने शरीर पाखे नीरव होई ठिया होई थांती शेष मुहूर्तर अपेक्षारे। ठीक यही समय घर को गोसाइंदा आसी पहुँचिले। रोगी पाखे सुस्थान देखी बसिले गोसाइंदा। गोसाइंदा माने सतीश चंद्र गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभुंक पार्षद, श्री अद्वैत महाप्रभुंकर 15तम वंशधर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर प्रकृत परिचय बुझीपारी सतनाम दीक्षा नहीं थांती। नीरवरे एक लयरे दुख भरा आखि दुईटी को देखी सेई शଯ୍याशायी महिला को स्पर्श करी नाम करुथांती। नाम करने को लगिले गोसाइंदा। यही भावे सारा राति कटिगला। ना रोगीर मृत्यु हैला, ना अवस्थारे कौनसी परिवर्तन हैला। घंटा पर घंटा बीती चली थाए। सेई गोटे अवस्थारे पड़ी रही थांती सेई रोगी महिला। डाक्तर गोकुल बाबू आसी देखी कहिले एही रोगीर बंचिबा संभव नुहे, किंतु तांको केवल गोसाइंदा बंचाई रखिछंती एते बेଳ जाए। तांकर देह तो संपूर्ण अकामी हो जाइछि। दीपहरे सेई रोगी पाखे चौकी रे बसी गोसाइंदा खाइले। दीर्घ 15 दिन एमती ही चलिला। केवल गाधोइबा को गला बेले निजर लुगापटा रोगीर शज्यारे रखिदेई जाउथिले गोसाइंदा। आउ केतेबेले भी रोगीर पाख छाड़ू नथिले। सबुबेले से जाग्रत अवस्थारे एक नीरव प्रहरी रूपे बसी रहुथिले। हेले रोगीर अवस्थारे कौनसी परिवर्तन हेउ नाही कि रोगीर मृत्यु मध्य हेउ नाही। रोगीर दुर्विषय जंत्रणा आउ देखि हेउ नथिला। दिने तांको स्वामी प्रमथनाथ भाविले जदि यही संसार छाड़ी चली जावा तांको विधि लिखित हुए तेबे ताहा ही हेउ। से तांको छोट भाई मनमथ ठाकुरंक पाखकु से तांको छोट भाई मनमथ को ठाकुरंक पाखकु पठाइले। मनमथ बाबू आश्रम को जाई रोगीर अवस्था विषय रे ठाकुरंक सबु कथा कहिले। श्री श्री ठाकुर प्रथमे पचारिले, गोसाई जाइछि कि सेठाकु? मनमथ तांको पूरा घटना वर्णना करी कहिले। श्री श्री ठाकुर कहिले, जे चली जावा कथा ताकू जदि जोर करी धरी रखा जाए तेबे से बहुत कष्ट पाए। पंगु जदि यही अवस्था चली बुली पारे तार तो कौनसी लाभ नहीं। मनमथ तांको भाई प्रमथंकर आवेदन जणाइले ठाकुर को। मनमथ बाबू कहिले, ठाकुर तांको आपण मुक्ति दियंतु, निज चरण रे आश्रय दियंतु। ठाकुर कहिले, तू एबे घर को जा। काली सकाळे जेतेबेले गोसाई गाधेबा को जीव रोगीर शज्यारू गोसाईर लुगापटा काढ़ी आनिबु। ता परदिन सकाळे गोसाईदा नित्यकर्म सारिबा पई बाहर को गले। मनमथ तांकर लुगापटा आउ चादर को रोगीर शज्यारू काढ़ी आनिले। सांगे सांगे रोगीर मृत्यु घटिला। घरर सबु सदस्य कांदिबा को लागिले। गोसाईदा धाई आसी अत्यंत दुख भरा कंठरे कहिले, किए मोर वस्त्र और चादर तांको बिछणारू काढ़ी? कांदी कांदी प्रमथ बाबू सबु कथा गोसाईदा को जणाइले।
ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ମିଶି ଗୋସାଇଁଦା ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ ସେଦିନ। ତା ପରଦିନ ଗୋସାଇଁଦା ଶୋକସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରମଥଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭଲ ଭାବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ କହିଲେ ଠାକୁର। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ର ବହୁତ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏଇ 1000 ଟଙ୍କାଟା ଗୋସାଇଁଦାର ହାତେ ଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ପ୍ରମଥ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋସାଇଁଦାଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟିଆକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜବାଡ଼ିକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରମଥ ବାବୁ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରମଥ ବାବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାଗିଥିବା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦେଖା ହୋଇ 2 ପଦ କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେ ଯାଇ ଗୋସାଇଁଦାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଗୋସାଇଁଦା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଯାଉ, ପରେ ଦେଖିବା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରେଲୱେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପେଷ୍ଟନଜୀ ସାହେବ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ ଦେଇକି ପ୍ରମଥ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କିପ୍ ଇଟ୍, ଟେକ୍ ଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ପ୍ରମଥ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଖିଲେ ତ ସେଥିରେ ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏବେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେମିତି ଟଙ୍କାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରମଥ ବାବୁ ଗୋସାଇଁଦାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରମଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି ଗୋସାଇଁଦା ପ୍ରମଥ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ସେଦିନ ଗୋସାଇଁଦା ତାଙ୍କୁ ଏକା ଶୋଇବାକୁ କହି ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଶୋଇଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେବ। ପ୍ରମଥ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ହାଲକା ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରମଥ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛ, ମନେ ପକାଉଛ? ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ପ୍ରମଥ କହିଲେ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ମୁଁ। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ଭୂତପ୍ରେତ କଥା କହି ଅଲୌକିକତା ଆଡ଼କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ସଂକେତ, ଯାହାକି ଜଣକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମୟରେ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କି ଠାକୁର ନିଜେ ଅନେକ ଥର ଇକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ବଡି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଥା। ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆଉ ମିଛ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି ତାକୁ ଆଉ ତ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଫରଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଜଣାଇଲେ ଠାକୁର, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ମୃତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ, ସେ କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଖୁବ୍ ନାମ ଜପ କର, ତୁ ବି ଦେଖିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନଫରଦାଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ। ନଫରଦା ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଦା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଭୟରେ ଥରହର ହୋଇ ନଫରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ଦୁଇଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ଜ୍ୟୋତିଷଦାଙ୍କର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ହସି ହସି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। କୋଲକାତା ମାଣିକତାଲାର ଏକ ଘଟଣା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଅପର ସର୍କୁଲାର ରୋଡ଼ ଉପରେ ଘର ଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଦିନେ ଭୂତ ଲାଗିଲା, ସ୍ପିରିଟ୍ ପଜେସନ୍ ହେଲା। ଜଣାଗଲା ଯେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଭୁବନଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ସେଇ ଘରେ ରହି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେ ଏକ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର
ଏକ ଫଟୋ ଆଣି ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରି ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇଯା, ଏଠୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଡର ଲାଗୁଛି, ନେଇଯା ତାକୁ। ଫଟୋ ନେଇ ବାଳକଟି ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସେନା ଆସେନା ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ପଳେଇବି ଏଠାରୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ କିଣି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନରେ ଘରେ ଆଣି ରଖାଗଲା। ସେଇ ଘରେ ଆଉ କେବେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟେନି। ତେବେ ଭୂତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।